हरे कृष्ण। तो आज आम पढ़ुचे भगवद गीतार चतुर्थ अध्यायर 14 नंबर श्लोक। आम पढ़ी श्लोकटी चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह। भगवान चारोटी वर्ण सृष्टि करिथांती और ये चारोटी वर्ण सृष्टि करिकी समस्त को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूप से कार्य लगाती। तो जड़े व्यक्ति भाभी पारे जदि भगवान ये चारिटी वर्ण सृष्टि करचंती समस्त को ये वर्णर कर्तव्य रे संपादन कराउचंती तो भगवान को मध्य कर्म लागुथिबो। से भी तो को भितरे गोटे आसुथिबे ना। भगवान भी जन्म होइचंती वसुदेव देवकी गर्भरु। तो से किए हेले क्षत्रिय हो गले। तो तांको भी कर्तव्य लागुथिबो कर्म लागुथिबो। थर थर लोक कहते भगवान को अभिशाप मिलगला देख से भगवान को अभिशाप देला। भगवान को भी कर्म फल भोगिବାକୁ पड़िला। एटा हो गला सेटा हो गला लोक कहती ना। तो तार उत्तर रे भगवान 14 नंबर श्लोकटा दौरान बाबा श्लोकटी पढ़ा। हरे कृष्ण। तो श्लोक रे आपण देखंतु 4.14 श्लोकटी न माम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर न स बध्यते। न माम कर्माणि लिंपन्ति कौन भगवान एठारे कहले न माने नुहे माम मु न माम कर्माणि कर्म द्वारा लिंपन्ति लिंपन्ति माने बंधा हवा लिंपन्ति। तो मु कर्मर फल द्वारा कर्म द्वारा मु बंधा हुए नाही बोली भगवान क्लियरली कहीदेले प्रथम लाइन। तापर कौन कहते न मे कर्म फले स्पृहा कौन पाई मु कर्म द्वारा बंधा हुए नाही कारण न मे कर्म फले स्पृहा कर्मल फल प्रति स्पृहा माने इच्छा डिजायर। कारण मोर कर्मर फल प्रति मोर किसी आशा न थाए। आपण जदि रसगोला खाइबा इच्छा हे तो रसगोला खाइबा बांधी हेबे ना मत खाइबा इच्छा का ना न मे कर्म फले स्पृहा कर्मर फल जदि मोर आशा नहीं तो कर्म करने कौन पाई मु आसक्ति हेबी। इति माम यो अभिजानाति एई जिनिसटा जे जानिदेला कर्मर भी नस बध्यते सी भी केबे कर्म रे बंधा हव नाही। तो भगवान सूत्र दौरान जदि आम कर्म जदि कर्म फल मुक्त हाँवाई जदि चाहिए तो तार फर्मूला कौन एठारे भगवान बुझाऊँ कौन बुझेले एठारे देखो बहुत सुंदर भाव में भगवान बुझेले श्लोकटा तो कि भगवान कहते समस्ते कर्म करती संसार रे एवरीबॉडी डज द कर्म बट मु भी करे कर्म किंतु मु कर्मर फल रे बंधन रे फसेनी मु बिकज मोर किसी आशा न थाए मु खाली मैटर ऑफ ड्यूटी रे मु काम करि थाए। जन्म नेली क्षत्रिय परिवार रे क्षत्रिय परिवार रे जन्म लेली नंद बाबा यशोदा माँ पाखु गली वैश्य परिवार रे सेठी वैश्यर लीला करिली गाई चरेली गो रक्षा करिली सेठू आसिली वसुदेव देवकी मते कहले जा गुरुकुल पाठ पढ़े पढ़ीनु तू पाठ पढ़िली जाकि संदीपुनि मुनि आश्रम रे तापरे राजा करेले राजा ही गली द्वारका रे द्वारकाधीश रे क्षत्रिय शासन करिली युद्ध करिली जरासंध को 17 थर आक्रमण सबु किछि युद्ध क्षत्रिय लीला करेली तापर महाभारत युद्ध है से अर्जुन मोहरे ग्रस्त है ताकू भगवत गीतार ज्ञान देदेली ब्राह्मणर कर्तव्य करेली सेठी रथ चलैली शूद्रर कर्तव्य भी करेली। तो गोटे दृष्टिकोण देखिले भगवान को वर्ण रे बंधा नुहे जोटा जेतेबेले दरकार से कर्तव्य को सेतेबेले संपादन करुचंती आ को कर्तव्य प्रति से आसक्ति नुहंती न मे कर्म फले स्पृहा मु को भी कर्तव्य फल प्रति मु आसक्त नुहे बोली भगवान कहते। आपण निजे देखंतु जेतेबेले वृंदावन रे से लीला करुथिले आ कर्तव्य तांको डाकिला कि मथुरा कंस को बद्ध करने को पड़ो तो तुरंत वृंदावन सबकि 10 वर्ष बयस गोपी मान घर संसार सबकि छाड़देले त्याग करके चलीगले अनासक्त हो चलीगले। भावतु भगवान को केते केते लवर्स थिले लक्ष लक्ष लवर्स थिले एमती फैन फॉलोइंग कोटी अच्छी वृंदावन रे गोपी माने भगवान को केते प्रेम करथिले समस्त को छाड़ी के पळेले मथुरा बुझिपाले ना।
ମଥୁରାରେ ସେଇଠି ଗଲେ ଦ୍ୱାରକା ବନେଇଲେ, କେତେ ବିରାଟ ବଡ ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। 16,108 ପଟରାଣୀ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ ଉଆସ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍। ପୁରା ଦ୍ୱାରକା ନଗରୀଟାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଭସେଇ ଦେଲେ ନା? କି ଆପଣଙ୍କର ଘରରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆସିଗଲେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ହୃଦୟରେ କଣ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆସିଗଲା, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ରେ ବାବା, ମୋ ଗାଡିରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଆସିଗଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର 16,108 ରାଜ ଉଆସକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ନୋ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ନମେ କର୍ମ ଫଳେ ସ୍ପୃହା। ମୁଁ କର୍ମ କରିଥାଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହିଁ, ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେଇଟା କର୍ମ କରିଥାଏ, କୋଉ ଫଳ ସହିତ ମୁଁ ଅନାସକ୍ତ ଥାଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ କେବେ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୀକାରେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜାର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସେ ଶାସନ କରିଥାଏ, ସେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାଏ, ସେ କେବେ ନିୟମ ଭିତରେ ଆସେନି। ରାଜା ଚାହିଁବ ତାକୁ କହିବ ହଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜମି ଦେଇଦିଅ, ଆକୁ ଘର ଦେଇଦିଅ, ଆକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ତ କିଏ ଅବଜେକ୍ସନ କରିପାରିବ? ରାଜାକୁ କହିପାରିବ ଆରେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛ ଆକୁ? ଆରେ ମୁଁ ରାଜା ନା ତୁ ରାଜା? ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଉଛି। କିଏ ଅବଜେକ୍ସନ କରିପାରିବ ରାଜାକୁ? ସେ ରାଜା ବା, ସେଥିଲାଗି ସେ ରାଜା ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ବି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ମର୍ସି ପେଟିସନ କରନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛି ସରକାରର ନିୟମ। ତମେ ଯଦି କିଛି ଦଣ୍ଡ ତମକୁ ମିଳିଛି, ତମେ ମର୍ସି ପେଟିସନ, କୃପାର ଭିକ୍ଷା ତମେ କରିପାରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ତ ତମର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବ ତାକୁ ମାଫ ବି କରିପାରିବ, କମ୍ ବି କରିପାରିବ। ସେତିକି ପାୱାର ଥାଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାତରେ। ଆକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମର୍ସି ପେଟିସନ କଲା, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା କହିଲା ହଁ ଆକୁ ଫାଶୀ ଦିଅନି, ଆକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ରଖ, ତ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ନିୟମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ତା ପାଇଁ। ତାକୁ କହନ୍ତି ମର୍ସି ପେଟିସନ କହନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅବଜେକ୍ସନ କରିପାରିବେନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ? ଆରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା, ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ରାଜା। ତମେ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କରିଲେ ସେ ରାଜା କେମିତି ହେଲା? ତ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା କି ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜା। ଏ ସାରା ସଂସାରର ସେ ରାଜା, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦି ଆଦି ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣମ କାରଣ, ସବୁ କାରଣର ସେ କାରଣ। ତାଙ୍କୁ ତମେ କେମିତି ଅବଜେକ୍ସନ କରିବ? ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବେ। ୟୁ କାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୃଷ୍ଣ। ଥରେ ଥରେ ଲୋକମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲେ? ଆରେ ତୁ କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ସେ ରାଜା ପା, ରାଜାକୁ କିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା? ଭଗବାନ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ, ଏମିତି କଲେ? ଯେମିତିକି ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଇଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲେ? ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ରାସରେ ନାଚିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ? ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ? ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ଏଟା? ଆରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିବେ, ସେ ରାଜା। Who the hell are we to ask question to God? କି କଣ ପାଇଁ କଲେ, କଣ ପାଇଁ କଲେନି? ଆମର କଣ ପାତ୍ରତା ଅଛି, ଆମର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଆମେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛେ, ଆମର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ମୂର୍ଖାମି। ବୁଝିପାରେ? ଲୋକ ହସାର ପାତ୍ର ହବା ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ବଡ ଦୟା ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିକି। ଆରେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ପଚାର, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ମଲା ପରେ କୁଆଡେ ଯିବି, ଏଇଟା ପଚାରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ହାଲତ ଖରାପ, ନିଜର ଠିକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି କଲେ? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏଇଟା କଲେ? ଆରେ ତମ କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ଜାଣିଛ ମଲା ପରେ? ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ଵ କଣ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଓନର, କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ସେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାଏ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଆସିଲା କମ୍ପାନୀକୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପଚାରିବ ସାର୍ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ, ତାର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ କାଢିଦବ ସିଧା, କହିଲା ସେକେଣ୍ଡ କାଲିଠୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କମ୍ପାନୀର ଯେ ମାଲିକ, ତାକୁ ପଚାରିବ କଣ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ପଚାରିବା ଦରକାର? ଆରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ତାର ପା, ତାକୁ ତମେ କଣ ପଚାରୁଛ? ସେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ହଉ, କମ୍ପାନୀଟା ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଚାଲୁ ବୋଲି ସେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ତା କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାହିଁ ଖରାପ କରିବ? ତାର କମ୍ପାନୀଟା ନା, ତାର ନିଜର ଘରଟା, ସେ କାହିଁ କଣ ଖରାପ କରିବ, କଣ ଚୋରି ଫୋରି କରିବ? ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମି ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଓନରକୁ ତମେ ପଚାରୁଛ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଦେଖାଅ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବି। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ସାରା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଓନର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ସେ ନାଥ। ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ଲାଗୁ ହୁଏନି। ଲୋକ କହନ୍ତି ଏ ବଡ଼ ଭଗବାନ ଅଧର୍ମ କାମ କଲେ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନାଚିଲେ, ଚୋରି କରିଦେଲେ, ଏଇଟା କରିଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣର ରଥର ଚକଟା ଫସିଥିଲା, ଏମିତି ମାରିବାର ନଥିଲା, ମିଛ କହିକି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣକୁ ମାରିଦେଲେ, ଇଏ କରିକି ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିଦେଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଅଧର୍ମ ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ କିଏ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଶିଖେଇବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଧର୍ମ କୋଉଟା ଅଧର୍ମ? ସାରା ବେଦର ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଆମେ ତମେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଯୋଉ ଶିଖଉଛ, ପଢିଛ ଯୋଉ ବହିଟା, ସେ ବହିର ଲେଖକ ସିଏ, ସେ ବହିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ। ଚତୁର୍ବେଦ, ଚାରିଟା ବେଦର ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ସେଇ ବହିରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପଢିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ? ତମେ ଧର୍ମ କଲେ ଅଧର୍ମ କଲେ, ମାନେ କେବଳ ମୂର୍ଖାମି ଏ ମନ୍ତବ୍ୟଟା, ଯଦି ଭାବିବା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ନା, ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଜ ମାମେକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷମାମି ମା ଶୁଚ। ତେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଭିତରେ ଫସି ଯାଉନି ରେ ବାବା, ଏ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଉପରକୁ ଉଠ, ମତେ ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ଦବ ସେଇଟା କର। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଯୋଉଟା ତମେ ଭାବୁଛ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ମୋର ଶରଣାଗତି ନିଅ। ମତେ ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ଦବ ସେଇଟା ତମେ ଯଦି କରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ତାଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଅନୁକୂଲେନ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଶୀଳନମ ଭକ୍ତି ଉତ୍ତମା, ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଶୂନ୍ୟମ ଜ୍ଞାନ କର୍ମାଦି ଅନାବୃତମ। ଆଉ କିଛି ଅଭିଳାଷ ନ ରଖିକି ଅନୁକୂଲେନ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ସାଧାରଣତଃ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗିପାରେ, ଅଧର୍ମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦଉଛି ତାଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତଃ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲା, କେମିତି ମିଛ କହିବି, ଆପଣ କି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିବି କି ନାହିଁ, କହିବି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ହାତୀ ମରିଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। କୃଷ୍ଣ ସେ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ମାରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତଃ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ସେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁଅକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭାବିଲେ, କହିବି କି ନାହିଁ, କହିବି କି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଭାବୁଛୁ କ'ଣ, କହ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତଃ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବିଲେ ଆଗକୁ ପଛକୁ, ଆଗକୁ ପଛକୁ, ଧର୍ମରାଜ ମୁଁ, କେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ମିଛ କହିବି, ଇଏ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଶେଷରେ କହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ଭିତରେ ଅନ୍ତର। ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ, ସେ ଅଧର୍ମ ବି କରିପାରିବ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତଃ, ଆଉ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦି କହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଧର୍ମରାଜ ଇଏ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲା। ତ କହିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଏହା କି ଯେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବିବେକକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ କି? এই ପ୍ରଶ୍ନଟା ନିଜେ ପଚାର। ସମସ୍ତେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଖୁସି ହେବେ କି? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ନା ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେନି, ଠିକ ଲାଗିବନି, କରନ୍ତୁନି। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ସେମ୍ ଚିଜ୍ ଆମର ଗୁରୁବର୍ଗ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ସେ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା କରିବା, ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନ ଲଗେଇ, ଯେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।
ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ କି ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ନ ଲଗେଇ ଯୋଉଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଗୁରୁବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଭକ୍ତିରେ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଓକେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ।